నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. నేను మీ యాంకర్ ప్రియ రమేష్. ఇక గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, పారామెడికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. ఏవి ప్లీజ్. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, ఇప్పటి వరకు మనం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏవీలో చాలా క్లియర్గా చూసాము. ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. బట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎస్పెషల్గా ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంటారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ బేసికలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా ప్రొఫెషనల్స్ అండి. లాస్ట్ 20 yearsలో హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి, టూరిజం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి చాలా ప్లేస్మెంట్స్, అంటే కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే 2008 నుంచి కూడా మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే 2012 నుంచి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చే స్టూడెంట్స్కి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషను, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, అలాగే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి బీకామ్ కంప్యూటర్స్, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ మన ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో కానీ, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న మాతృశ్రీనగర్లో కానీ, అలాగే ఎంఎంటీసీ స్టేషన్ దగ్గర షేర్లింగంపల్లిలో ఉన్న మన క్యాంపస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి అన్నీ కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తాయండి. అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న ద్వారకానగర్ కాలేజ్ అవ్వచ్చు, క్యాంపస్ అవ్వచ్చు, అలాగే సాగర్నగర్ క్యాంపస్ అవ్వచ్చు, ఇది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి అక్కడ నుంచి సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి తెలియదు ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో నుంచే మీకు ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు అని చెప్పి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ చదువుదాము, లేకపోతే డిగ్రీ తర్వాత ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు అనుకుంటారు. బట్ 10th తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బికమ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, హోటల్ ఇండస్ట్రీ, యూ క్యాన్ డూ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆల్సో ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం అనమాట. సో ఇది ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇంటర్ బోర్డు నుంచి వస్తుంది సర్టిఫికేషను. సో ఇంటర్ తర్వాత కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ 2 సంవత్సరాలు, డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు, ఇంటర్ 2 సంవత్సరాలు కలిపి 5 సంవత్సరాలు టోటల్గా కోర్సు. కానీ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాము, అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి దీన్ని 4 yearsకి మాత్రమే కుదించడం జరుగుతుంది. 5th year అంతా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. సో ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా మన కాలేజ్ ఇస్తుంది. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో 2.5 సంవత్సరాలు చదువుకుంటారు, 6 నెలలు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో 1 year చదువుకుంటారు, 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇలాగా స్టూడెంట్స్ని బాగా స్కిల్స్ పరంగా, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ పరంగా చాలా ఉన్నతమైన ఈ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఇదంతా తెలుసుకునే ముందు మనకు హైదరాబాద్ నుంచి సోనియా కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, మరి డౌట్ క్లియర్ చేసుకుందాము. రైట్, నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ మాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. సో బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా అండి, చాలామంది బీటెక్ అయిపోయిన పిల్లలు వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. డిగ్రీ నుంచి కూడా అంటే బీబీఏలు చేసిన వాళ్ళు, అలాగే బీకామ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి మన దగ్గర ఎంఎస్ఎన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి మీకు కూడా ఏంటంటే
ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలని కోరిక ఉంటుంది అనమాట. విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయడానికి కోరిక అందరికీ ఉంటుందండి జనరల్గా. కానీ ఆ ఉద్యోగం ఎలా తెచ్చుకోవాలి? అమెరికా లాంటి కంట్రీలో, కెనడా లాంటి కంట్రీలో, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో, అలాగే లేకపోతే దుబాయ్, అబుదాబి, కువైట్, ఖతారు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఎలా ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవాలో చాలామందికి తెలియదు. ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ చేస్తేనో, ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్స్ చేస్తేనో ఇలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకుంటారు అనమాట. కాదండి, దానికంటే ఫాస్ట్గా కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన దానికంటే ఫాస్ట్గా ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తే మీకు ఇంకా ఫాస్ట్గా మీకు విదేశాల్లో ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఎందుకంటే అన్ని దేశాలు, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దేశాలు అన్నీ కూడా పర్యాటక రంగంలో అత్యధికంగా బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అనమాట. టూరిస్టులను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అందుకని అక్కడ టూరిజం ప్లేసెస్ బాగా పెరుగుతాయి. అక్కడ హోటల్స్ చాలా ఎక్కువ హోటల్స్ ఉంటాయి. అంటే కొన్ని వేల హోటల్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కంట్రీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఎక్కువ అవసరం ఉందన్నమాట. ప్రొఫెషనల్స్ అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉంది. డెఫినెట్గా వేరే కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువగా మ్యాన్ పవర్ కోసం ఇండియా మీద ఎక్కువ ఆధారపడతారు. ఎందుకంటే ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్స్ అండ్ సేమ్ టైం లాయల్గా కూడా ఉంటారనమాట. అందుకని చెప్పి ఇండియన్స్ని చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తూ ఉంటారు. అందుకనే మన కాలేజ్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా 25,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయితే దాంట్లో మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగామంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనమాట. అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తే, డాలర్స్లో, యూరోస్లో సంపాదిస్తే మీకు అంటే ఇండియాలో కంటే కూడా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి మీకు సరిపడా డబ్బులు మీరు ఉపయోగించుకుని మీరు మీ తల్లిదండ్రులకు పంపిస్తారు కాబట్టి ఒక్కసారిగా మీ ఫ్యామిలీ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవుద్ది. మీ చెల్లెలను, మీ తమ్ముళ్ళను మీరు చదివించగలుగుతారు, వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలుగుతారు. సో టోటల్ ఫ్యామిలీ కూడా మీకు ఒక్క జనరేషన్లోనే చాలా అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు మీరు. సార్ మరో కాలర్ కూడా సికింద్రాబాద్ నుంచి రఘు గారు రెడీగా ఉన్నారు. హలో అండి రఘు గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ రఘు గారు. సార్ అదే మా సిస్టర్ది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. తను ఇప్పుడు బీబీఏ ట్రావెల్ టూరిజం చేద్దాం అనుకుంటాం సార్. అదే ఎలా ఉంటుంది, అమ్మాయికి బాగానే ఉంటుందా కోర్స్? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది రఘు గారు. బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్నది చాలా స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాము ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇటు తెలంగాణలో కానీ మనం ఒక్కళ్ళమే ఆఫర్ చేస్తున్నాము. బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాము చేయటం మూలంగా విదేశాల్లో ఎక్కువ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలే వస్తమే కాదు, చాలా ట్రావెల్ అంటే జనరల్గా ట్రావెల్ అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరుంటారని అందరూ ఇష్టపడతారన్నమాట. ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశం వెళ్ళడానికి, టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ చూడటానికి, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ చూడటానికి, సీనరిక్ ప్లేసెస్ చూడటానికి ఎవరైనా ఇష్టపడతారు. సో ట్రావెల్ అంటే ప్రపంచం అంతా తిరగాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా సూట్ అవుద్ది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా అంటే ఏరోప్లేన్స్లో కానీ, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో కానీ, అలాగే మీకు ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, లేకపోతే అంటే ట్రావెల్ కంపెనీస్ లైక్ మేక్ మై ట్రిప్, థామస్ కుక్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో కానీ మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కాబట్టి మీరు గెస్టుల్ని మీరు విదేశాలకు తీసుకెళ్తారు, వాళ్ళతో పాటు కంపెనీ అవుతారు. కాబట్టి మీరు కూడా వాళ్ళతో పాటు అన్ని దేశాలు చూడొచ్చు, అన్ని ప్లేసెస్ చూడొచ్చు. సో చాలా బాగుంటుందండి. డెఫినెట్గా మీ బ్రదర్కి చెప్పండి. ట్రావెల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఉంటుంది, చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు కదా. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా, ఎలా ఉంటుంది కోర్స్ అనేది? డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా అంటే అర్థమయ్యేది చెప్పాల్సింది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం చాలా ఈజీ అండి. పాస్ అవటం చాలా ఈజీ, మంచి పర్సంటేజ్ కూడా తెచ్చుకుంటాం చాలా ఈజీ. కానీ మనం ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మనం ఇచ్చే ఉద్యోగం రావటం కూడా చాలా ఈజీ. కానీ ఉద్యోగం నిలబెట్టుకుంటాం చాలా కష్టం అండి. ఆ ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకుంటాం చాలా కష్టం. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే స్టూడెంట్స్కి బాగా అవేర్నెస్ ఉండాల్సింది ఎక్కడంటే అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్లో. ఈ అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ కనుక మెయింటైన్ చేయకుండా సరదాగా ఏదో కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాం, ఈజీగా పాస్ అయిపోతున్నాం, ఈ పాస్ అయిపోయినాక 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా కాలేజీలు ఉద్యోగం ఇస్తారంటే డెఫినెట్గా ఉద్యోగం అయితే మీ క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం మీకు ఆ ఇంటర్వ్యూలో మీరు క్రాక్ చేసి మీకు డెఫినెట్గా ఉద్యోగం అయితే ఇప్పగలుగుతాం. కానీ ఆ ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ రావాలన్నా, ఉద్యోగంలో సెటిల్ అవ్వాలన్నా, పర్మనెంట్ అవ్వాలన్నా మాత్రం మీరు చదువుకున్న టైంలో 3 సంవత్సరాలు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి కాలేజ్ చెప్పే పాఠాలు, కాలేజ్ చెప్పే ప్రాక్టికల్స్, అలాగే కాలేజ్ ఇచ్చే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ మీరు బాగా చేస్తేనే మీకు సెటిల్ అవుతారు. అంతేగాని చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు, ఈజీగా ఉద్యోగం వచ్చేస్తుందని మాత్రం సరదా కోసం జాయిన్ అవ్వద్దండి. ఎందుకంటే వయసు వరుస కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు సరైన ఉద్యోగం రాకపోయినా, ఆ ఉద్యోగంలో సెటిల్ అవ్వకపోయినా మీ అటెండెన్స్ అంటే మీరు సరిగ్గా స్కిల్స్ నేర్చుకోలేదు కాబట్టే మీకు ఉద్యోగం నిలబెట్టుకోలేకపోతారు. దాని మూలంగా ఏంటంటే ఉద్యోగం పోద్ది. దాని మూలంగా వయసు వరుస మీరు కాలేజీని బ్లేమ్ చేసే అవకాశం ఉంది, మా కాలేజ్ ఏమి నేర్పించలేదని. అల్టిమేట్గా చూస్తే ఏంటంటే మీ అటెండెన్స్ 30%, 40% ఉండడానికి కారణం
దాని మూలంగానే మీకు ఈ స్కిల్స్ మీకు నేర్చుకోలేకపోవటం. సో మీరు 100% చాలా అంటే దృఢ నిశ్చయంతో మీ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి, మంచి సంకల్పం ఉంది, బాగా ఫైర్ ఉంది మీలో, నేను బాగా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రమే ఈ కాలేజీని ఎంచుకోండి. ఏమాత్రం ఎడ్యుకేషన్ని సీరియస్గా తీసుకోకపోయినా, అటెండెన్స్ని సీరియస్గా పోయినా కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ మాత్రం చూస్ చేసుకోవద్దు. అండ్ మరొక విషయం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటే ఎక్కువగా అబ్బాయిలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. మరి అమ్మాయిలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. బట్ లాస్ట్ 20 ఇయర్స్గా మనం ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు తెలుసు. ఇంతకుముందు 1-2% ఉన్న ఆడపిల్లలు ఇవాళ రోజున 20-25% ఆడపిల్లలు వస్తున్నారండి కాలేజెస్కి, జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే ప్రొఫెషనల్గా కూడా బాగా మంచి స్థాయిలోకి వెళ్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి ముఖ్యమైన అంటే మన దీనికి కావాల్సిన టూరిజంకి, హాస్పిటాలిటీకి కావాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణం ఒకటి ఏంటంటే పేషెన్స్, అంటే సహనం అండి. ఇది ఎక్కువగా ఉండటం మూలంగా ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలతో పోలిస్తే వీళ్ళు గెస్ట్ రిలేషన్స్ పిఆర్ఓగా, అలాగే గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా వీళ్ళకి చాలా మంచి జాబ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. ఇవాళ రోజున ప్రైవేట్ రంగాల్లోనే కాకుండా అంటే హోటల్ రంగాలు, పర్యాటక రంగాలు, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్, షిప్స్, అలాగే ఫ్లైట్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఈ రంగాల్లోనే కాకుండా గవర్నమెంట్ రంగాల్లో కూడా ఆఖరికి ఒక మినిస్టర్ గారి దగ్గర ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్గా, లేకపోతే ఒక ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర ఒక ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్గా, ఒక ఎంపీ దగ్గర ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్గా, ఆఖరికి సీఎంఓలో కూడా ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. సో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రాము ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ. అసలు ఏమాత్రం అదే ప్రక్కర్లేదు, మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ మరో కాలర్ శ్రీకాళహస్తి నుంచి సుధీర్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. హలో అండి సుధీర్. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్. సుధీర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నమస్తే సార్. ఇది మా బాబు ఒకటి ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మన బీఎస్సీ న్యూట్రిషన్ చెప్పించాలని అనుకున్నాము. ఓకే అండి, దాని గురించి డీటెయిల్స్ కనుక్కోండి. తప్పకుండా అండి. ఇంటర్లో బైపీసీ చదువుంటే కనుక హైదరాబాద్ అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఓన్లీ బైపీసీని ఒకదాన్నే కన్సిడర్ చేస్తుందండి. అదే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అయితే కనుక ఎంపీసీ, బైపీసీ రెండింటిని కన్సిడర్ చేస్తుంది. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకి అయితే కనుక ఎక్కువగా ఒక హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ యశోద, స్టార్, ఏఐజీ ఇలాంటి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే క్యాడ్బరీస్ కానీ, ప్యార్లే కానీ, నెస్ట్లే కానీ ఇలాంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో, అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా అరబిందో, దివీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. ఈ కోర్స్ ఏంటంటే 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అంటే ప్రతి 6 నెలలకి ఒక సెమిస్టర్ ఉంటుందండి. సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 6 నెలలు సెమిస్టర్లో 4 నెలలు కాలేజ్కి వచ్చి 2 నెలలు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. అలాగా 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి 10 నెలలు టోటల్గా వీళ్ళు హాస్పిటల్స్లో కానీ, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కానీ, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ వర్క్ చేయడం మూలంగా వీళ్ళకి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా సబ్జెక్ట్ మీద చాలా మంచి నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవుతుందండి. అందుకని చెప్పి వీళ్ళకి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వచ్చే ఛాన్సెస్ 100% ఉంటాయి. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి, ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి సామాన్యంగా అటెండెన్స్ గురించి అంత పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బాగా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, బాగా కష్టపడి చదువుతారు. కాబట్టి ఈ పిల్లలకి ఇంకా మనం డౌటే పడక్కర్లేదండి. ఈ కోర్సెస్ చేస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అండ్ మరొక విషయం సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే చదువుకునే సమయంలో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లు ఉంటాయి ఎక్కువగా? మా దగ్గర ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనండి. ఎక్కువగా తక్కువగానే ఉండదు, అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేపాటికి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ ఎవ్రీడే 3 to 4 hours వర్క్ చేయాలి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ అయితే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి. అదే డిగ్రీ పిల్లలు, బీబీఏ పిల్లలు కానీ, బీకామ్ పిల్లలు కానీ, బీఎస్సీ పిల్లలు కానీ అయితే కనుక వాళ్ళు ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 monthsలో 2 months కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. అదే ఎంబీఏ, ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక ఫస్ట్ 1 year కాలేజ్కి వస్తారు, సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్క్ చేయాలి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ వాట్ దే చూజ్ అనమాట. ఆ చూస్ చేసే ప్రోగ్రామ్ బట్టి ఇలాంటి వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి. అందరికీ కూడా టాప్ అండ్ హై అండ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కానీ, ఐటీ సెక్టర్స్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ, లేకపోతే కనుక హోటల్స్ వైపు వస్తే కనుక పాక్ హయత్, తాజ్ కృష్ణ ఇలాంటి హోటల్స్ కానీ, జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ క్లబ్ ఇలాంటి క్లబ్స్లో కానీ, లేకపోతే కాఫీ డే, మెక్డీ ఇలాంటి జాయింట్స్లో కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే మనం ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేపిస్తాం. ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ఏంటంటే మన స్టూడెంట్స్కి ఎస్పెషలీ మా కోర్స్లో జాయిన్ అయినాక వీళ్ళకి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పంపిస్తున్నామో దే విల్ బీ ఎర్నింగ్ ఆల్సో, డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటారండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి అయితే కనుక హయ్యర్ సైడ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంది. అదే బీబీఏ పిల్లలకి అయితే కనుక 10,000 నుంచి 20,000 దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంది. బీఎస్సీ పిల్లలకి 0 నుంచి 5,000 దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంది. సో
ఇలా స్టూడెంట్ కోర్స్ టు కోర్స్ కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుందండి. ఎందుకు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ స్టైఫండ్ వస్తుందంటే కనుక, యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఇంకా మంచి కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, లేకపోతే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ కానీ, యాక్చువల్గా అక్కడ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ చాలా బిజీగా ఉంటారండి. వీళ్ళకి టైం ఇవ్వడానికే చాలా కష్టం అనమాట. వీళ్ళకి ఏదైనా వర్క్ నేర్పించడమే చాలా కష్టం. అలాంటిది వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకుని ఈ పిల్లల్ని ట్రైన్ చేయటం, వీళ్ళకి వర్క్ నేర్పించడం, స్కిల్స్ నేర్పించడం అన్నదే చాలా అంటే అదృష్టంగా భావిస్తాం అనమాట. సో అందుకనే కొంచెం స్టైఫండ్ కొంచెం తక్కువైనా కానీ వీ ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ టు గో టు దిస్ ప్లేసెస్ అనమాట. అంటే ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ మోర్ వ్యాలిడ్ అండి. అంటే డబ్బుల కంటే కూడా సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ మోర్ వ్యాలిడ్. హోటల్ ఇండస్ట్రీకి అవసరం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, ఎంప్లాయ్మెంట్ అవసరం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి చాలా ఎక్కువ స్టైఫండ్స్ ఇస్తారు. అలాగే బీబీఏ కూడా ఆన్ యావరేజ్ 10,000 to 15,000 స్టైఫండ్ వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎంబీఏ బీబీఏ కోర్సులు తీసుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలకు సంబంధించి ఎట్లా ఉంటుందండి? మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. బీబీఏ, డిగ్రీలో బీబీఏ, మాస్టర్స్లో ఎంబీఏ. ఎందుకంటే వీళ్ళు చదువుకునే సబ్జెక్ట్స్ మనకి ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్. ఈ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా కానీ, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా కానీ, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా కానీ ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. అంటే ఒక చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి రిలయన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అదానీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే టాటాస్ అవ్వచ్చు, బిర్లాస్ అవ్వచ్చు, ఎవరికైనా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. సో ఈ బీబీఏ చదివిన పిల్లలు, ఎంబీఏ చదివిన పిల్లలు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్, మిగతా 33 సబ్జెక్ట్స్ కూడా వీటికి రిలేటెడ్ అయిన సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి డెఫినెట్గా వీళ్ళకి ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా, ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో అయినా కానీ, ఏ సెక్టర్లో అయినా కానీ వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉంది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ మార్కెటింగ్లో మంచి స్కిల్స్ సంపాదించాలి అనుకుంటే కనుక చదువుకునేటప్పుడు ఆ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. అదే హెచ్ఆర్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీయో లేకపోతే ఐటీ సెక్టర్లోనో ఒక హెచ్ఆర్గా అతను ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. సో ఇలాగా ఎవరి స్పెషలైజేషన్ బట్టి వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్ మీద స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకుంటే మాత్రం చాలా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్తారండి. ఆ స్కిల్స్ కూడా ఎలా కనిపెట్టాలి అంటే, వాళ్ళకి కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉంటాయండి. అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కానీ, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ కానీ ఇలాంటి. సో ఆ స్కిల్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఏ స్టూడెంట్ ఏ స్పెషలైజేషన్ చేస్తే బ్రహ్మాండమైన ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తాడా అన్నది మనం కూడా యాజ్ ఎ టీచర్స్ మనం కూడా గమనించి స్టూడెంట్ అటుపక్క ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. మరొక విషయం సార్, ఎక్కువగా పేరెంట్స్ పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికి పంపించాలంటే హాస్టల్స్లో ఉండే వాళ్ళకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది? పేరెంట్స్కి పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది. స్టూడెంట్స్ మా పిల్లల్ని ఎట్లా ఉంచాలి ఏంటి అనేది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ సంబంధించి ఎట్లా ఉంటాయి? అన్ని కాలేజెస్కి, అన్ని క్యాంపస్ కూడా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి. సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి గర్ల్స్కి, బాయ్స్కి. గర్ల్స్కి చాలా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్, అంటే సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లేడీ వార్డెన్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే లేడీ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అవ్వచ్చు. ఇలాగా ఉండటమే కాకుండా వాళ్ళని చాలా రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం. 365 days మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే వీళ్ళు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి, అంటే 5 to 10 గర్ల్స్ని గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి ఒకే ఆర్గనైజేషన్కి ఇంటర్న్షిప్కి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి పంపించడం జరుగుతుందండి. సో అందరూ కలిసి వస్తారనమాట. సో వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కూడా మేమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే బాయ్స్ కూడా సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయండి. అన్నీ కూడా అంటే 2 క్యాంపస్కి ఇన్ హౌస్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. 3 క్యాంపస్లకి ఒక 50 meters 100 meters డిస్టెన్స్లో హాస్టల్స్ ఉంటాయి. చాలా బాగుంటాయండి. వర్త్ స్టేయింగ్ దేర్ అనమాట. సో ఈ హాస్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, ఇతర దేశాల నుంచి కూడా మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ చాలా టేక్ కేర్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉందండి. అండ్ మరొక విషయం అంటే, చదువుకునే టైంలో ఫ్యాకల్టీకి స్టూడెంట్కి కమ్యూనికేషన్ చాలా బాగుండాలి అంటారు. ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఎలా ఉంటుంది? ఫ్యాకల్టీకి స్టూడెంట్స్కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కానీ, కోఆర్డినేషన్ కానీ? డెఫినెట్గా చాలా మంచి బాండింగ్ ఉండాలండి. స్టూడెంట్ టీచర్ బాండింగ్ చాలా బాగుంటేనే ఎప్పుడైనా కానీ ఆ స్టూడెంట్కి టీచర్కి కూడా చాలా మంచి అంటే ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ బాండింగ్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఆ బాండింగ్ పెరగడానికి కూడా ముఖ్య కారణం మా కాలేజీలో ఏంటంటే 70% లేడీస్ అవటం మూలంగా. 70% లేడీస్ అంటే టోటల్గా క్యాంపస్ హెడ్స్ అవ్వచ్చు, డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ పీపుల్ లేడీస్ అవటం మూలంగా ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా, అంటే వీళ్ళందరూ లేడీస్ అందరూ కూడా 35+, 40+ వాళ్ళు ఉండటం మూలంగా వాళ్ళకి ఒక సిస్టర్ ఫీలింగ్, ఒక మదర్లీ ఫీలింగ్ లాంటిది ఉండి, వాళ్ళు ఏదైనా చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నా వెంటనే చెప్పుకుంటాం, వెంటనే మా స్టాఫ్ కూడా వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం, వాళ్ళకు ఉండే చిన్న ఇబ్బందులు వెంటనే వాళ్ళకి తొలగించడం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి బాండింగ్ చాలా బాగుంటుందండి. వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ అ సన్ ఫ్యామిలీ అనమాట. ఒక
స్టూడెంట్ని స్టూడెంట్ లాగా ట్రీట్ చేయడం, లేకపోతే ఒక ఫ్యాకల్టీని ఒక ఎంప్లాయీ లాగా ట్రీట్ చేయడం కాదండి. వీ ఫీల్ ఆల్ ద 10,000 అంటే స్టాఫ్ అయినా స్టూడెంట్స్ అయినా అందరం కలిపి 5 క్యాంపస్ కూడా వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ సన్ ఫ్యామిలీ అనమాట. సో అలాంటి బాండింగ్ మాలో ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కూడా అంత ఇష్టంగా ఉంటారండి కాలేజ్. మరొక విషయం ఏంటంటే బయట చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే జాయిన్ అవ్వాలి, దీని ప్రత్యేకత ఏముంది? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. డెఫినెట్గా ఎవ్రీ కాలేజ్ ఇస్ దేర్ టు గివ్ వెరీ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వెరీ గుడ్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఆర్ డూయింగ్ దట్. కాకపోతే ఏంటంటే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అన్నది రన్ చేస్తుంది లాస్ట్ 20 years నుంచి కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ దిస్. అందుకే మా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలకి మన దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు చాలా ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయి. సో ఉద్యోగాలు విదేశాల్లో చేయాలి, విదేశాల్లో నేను సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న పిల్లలకి అయితే మాత్రం సన్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా యాప్ట్ అని నేను చెప్తున్నానండి. వై? బికాస్ మీరు చదువుకుంటూ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు, ప్రాక్టికల్స్ని చదువుని మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి యూ విల్ బీ గెటింగ్ స్టైఫండ్ దేర్. అంటే చదువుకునేటప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజరు, స్టైఫండ్ అంటే డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటారు. ప్లస్ మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీ సెమిస్టర్ అతను 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేశాడా లేదా, అది చేస్తే కనుక అతనికి స్కై విల్ బి ద లిమిట్ అండి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. హాస్టల్స్ అయితేనేమి, ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ అయితేనేమి, ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే ఎక్కువగా ఈజీగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, ఏది ఈజీగా మనం ఎర్న్ చేయొచ్చు అనేటువంటి విషయాలు చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్. స్టే ట్యూన్డ్ విత్ టీ న్యూస్.